بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو۔ ان اللہ یسمع من یشاء، سورہ فاطر کی آیت نمبر 22۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کی بہت ہی زیادہ برکات ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے فوائد اتنے زیادہ ہیں، اگر ان کو لکھنے بیٹھ جائیں تو شاید سارے کاغذ بھر جائیں۔ اس آیت مبارکہ کے اتنے فوائد ہیں جو بیان سے باہر ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے وظیفے کو کرنے سے انسان جو چاہتا ہے، جیسا وہ تصور رکھ کر پڑھتا ہے، اللہ پاک ویسا ہی اس کی حاجات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اس وظیفے کے کچھ کرشمات بیان کریں گے۔ جن بھائیوں اور بہنوں نے اس عمل کو کیا، پھر اللہ پاک نے ان کی کیسے مدد کی اور کس طرح ان کی حاجات پوری ہوئیں۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل میرے پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک ٹیچر سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہماری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ابھی اسی وقت سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ میرے پیارے دوستو، ان اللہ یسمع من یشاء، یقیناً اللہ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ سورہ فاطر کی اس چھوٹی سی آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک جس کی چاہتا ہے اس کی سنتا ہے، اور جو اللہ کے بندے اس کو اس آیت مبارکہ کے پڑھنے سے پکارتے ہیں تو پھر اللہ پاک یقیناً ضرور سنتا ہے۔ جو شخص نماز فجر کے بعد اس آیت مبارکہ کا 300 بار ورد کرے گا اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اور بعد میں دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے کشادہ فرمائیں گے۔ اسی طرح میرے دوستو، جب کسی بھی شخص کو مشکل حاجت درپیش ہو تو اس کو یہ چاہیے کہ نصف شب کو وضو کر کے اور پھر 3 سجدے کرے، ہر سجدے میں 33 بار ان اللہ یسمع من یشاء کا ورد کرے۔ اس وقت حالت سجدہ میں بھی ہاتھ کی ہتھیلیاں مثل دعا کے اوپر رہیں۔ انشاءاللہ پہلی شب میں ہی اللہ اس کی حاجت پوری فرما دیں گے، ورنہ 3 شب تک عمل کرے انشاءاللہ، پھر جو بھی حاجت ہوگی اللہ پاک اس کو ضرور پورا فرما دیں گے۔ میرے پیارے دوستو، اب ہم آپ کے ساتھ ان اللہ یسمع من یشاء کا وظیفہ کرنے کی جو ای میل موصول ہوئی ہیں وہ پڑھ کر سنائیں گے۔ ایک بہن کی ای میل موصول ہوئی، انہوں نے اپنی زندگی کی کارگزاری سناتے ہوئے بتایا کہ میری شادی آج سے 30 سال پہلے میرے سگے ماموں کے بیٹے سے ہوئی۔ میرے شوہر اپنے والدین سے علیحدہ رہتے تھے۔ شوہر کے باقی تمام بہن بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور وہ تمام اپنے گھرانوں میں مطمئن زندگی بسر کر رہے تھے۔ میرے شوہر کا اپنا کارخانہ تھا۔ شوہر کو شادی سے پہلے ہی جوئے اور شراب کی لت تھی، جس کا علم مجھے شادی کے تقریباً 1 یا 2 ماہ کے اندر ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا میں سب ٹھیک کر لوں گی، مگر یہ میری غلط فہمی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو راہ راست پر لانے کی لاکھ کوشش کی مگر ایسا نہ ہو سکا۔ میرے شوہر کی آمدن ٹھیک ٹھاک تھی، مگر آہستہ آہستہ جوئے اور شراب کی نحوست نے سب برباد کر دیا۔ میرے میاں نے کاروبار پر دن بدن توجہ دینا کم کر دی، سب کچھ وہاں موجود ملازمین پر چھوڑ دیا۔ انہوں نے بھی کچھ خاص توجہ نہ دی اور ایک دن آیا کہ ہمارا کارخانہ بک گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ میرے شوہر سب بیچ کر قرض اتار کر خالی ہاتھ گھر آ گئے۔ شادی کے 6 سال بعد الحمدللہ میں 4 بچوں کی ماں تھی، جن میں 3 بڑی بیٹیاں اور 1 بیٹا سب سے چھوٹا شامل ہے۔ گھر پر کھانے کو ختم ہو گیا۔ رشتہ داروں نے کچھ امداد کی مگر کتنی دیر تک؟ پھر میرے والد نے کہیں سے پیسے وغیرہ اکٹھے کر کے میرے شوہر کو ایک آٹو رکشہ لے دیا تاکہ گھر کا خرچہ چل سکے۔ میرے شوہر نے چند ماہ تو گھر میں خوب پیسے دیے، جس سے ہمارا بہترین گزر بسر ہونے لگا، لیکن جیسے ہی میرے شوہر کی جیب میں دوبارہ پیسے آئے، اس نے دوبارہ جوا کھیلنا اور شراب پینا شروع کر دی۔ جوئے اور شراب کی نحوست ایک بار پھر ہمارے گھر پر پڑی اور میرے شوہر بیمار رہنا شروع ہو گئے۔ رکشہ کھڑا ہو گیا اور گھر کا چولہا ایک مرتبہ پھر بند ہو گیا۔ بچے بڑے اور اسکول جانا شروع ہو گئے تھے۔ سسرال والوں نے شروع میں تو کچھ امداد کی مگر آہستہ آہستہ انہوں نے بھی ہاتھ کھینچ لیا۔ میرے شوہر کی بیماری دن بدن بڑھ رہی تھی۔ ایک رات اچانک ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔
लोगों ने खूब हमदर्दी जताई, मगर किसी ने ये ना सोचा कि अब ये घर कैसे चलाएगी, बच्चों की फीस कहाँ से अदा करेगी। उन्हीं दिनों मेरी एक हमसाई ने मुझे इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा का वजीफा बताया। मैं मसाइब में चारों तरफ से घिरी हुई थी। मुझे राह नजात सिर्फ ये वजीफा ही लगा। मैंने और मेरी बच्चियों ने पागलों की तरह ये वजीफा पढ़ा। मेरी बेटियां जवान हो चुकी थीं, मुझे उनकी शादियों की फिक्र भी खाई जा रही थी। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे पाक दामन बापर्दा 5 वक्त की नमाजी औलाद दी। अभी वजीफा पढ़ते हुए चंद माह ही हुए थे कि मैंने कपड़ों की सिलाई शुरू कर दी। मुझे यकीन नहीं था कि मुझसे भी कभी कोई कपड़े सिलवाएगा, मगर चूंकि हमारा घर एक पौश इलाके में था और काफ़ी अरसा रहने की वजह से इलाके में सलाम दुआ भी अच्छी थी, इसी वजह से कुछ ख़वातीन ने अपने कपड़े अच्छी सिलाई की वजह से और कुछ ने हमदर्दी के तहत मुझसे सिलवाना शुरू कर दिए और मुझे पैसे भी मुंह मांगे मिलते रहे। आहिस्ता आहिस्ता मेरी बच्चियों ने भी मेरा हाथ बटाना शुरू कर दिया और 2 से 3 साल बाद मेरे पास इतना काम हो गया कि मुझे घर में 3 मशीनें मजीद लगाना पड़ी और साथ साथ काम के लिए लड़कियों को रखना पड़ा। मेरी बच्चियां अच्छे कॉलेजेस में जाना शुरू हो गईं। बेटे का दाखिला भी अच्छे कॉलेज में हो गया। ये वजीफ़ा जारी था कि बेटियों के लिए ऐसे ऐसे बेहतरीन जगह से रिश्ते आए कि मैं खुद हैरान परेशान कि ये सब कुछ क्या करिश्मात हो रहे हैं। आप यकीन जानिए, हमारे इलाके में एक बंगला है जिनका कपड़े का कारखाना है। उन्होंने अपने इकलौते बेटे के लिए मेरी बेटी का हाथ खुद घर आकर मांगा और बेटा भी ऐसा शरीफ कि जिसकी तारीफ़ें हर छोटा बड़ा करता है। उनके साथ इलाके के चंद मुअज़्ज़िज़ीन भी आए और यूं मेरी बेटी एक छोटे से घर से निकलकर एक बंगले में ब्याही गई। इसी तरह बाकी 2 बेटियों के रिश्ते भी बहुत अच्छे घरानों में हो चुके हैं। बेटे की पढ़ाई जारी है। आज शहर के पौश इलाके में मेरी बुटीक है। हर तरफ सुकून ही सुकून और बरकत ही बरकत है। वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह अब भी जारी है। इसी तरह एक और बहन जिनकी ईमेल बलूचिस्तान से मौसूल हुई, उन बहन का ये कहना था कि मेरा बेटा जिसकी उम्र 3 साल से कुछ ज़्यादा है, बहुत ज़हीन और तेज़ है। अल्लाह के फजल से जिस्मानी तौर पर भी सेहतमंद है। कुछ अरसे से उसके अंदर ये तब्दीली आ गई है कि बाज़ औक़ात बिलखुसूस ज़्यादा लोगों में बदतमीज़ी करने लगता है। सबकी तवज्जो हासिल करने के लिए अजीबो गरीब हरकत शुरू कर देता है। कभी चीखता है, कभी उल्टी सीधी बातें करता है और कभी चीज़ें उठाकर फेंकना शुरू कर देता है। शायद ज़्यादा तवज्जो मिली है तो वो लोगों की तवज्जो मज़ीद हासिल करना चाहता है। उसकी ख्वाहिश रहती है कि वालिदैन और दूसरे लोग उस पर पूरी तवज्जो दें। मैंने अपनी तरफ से तरबियत में पूरी कोशिश की है, लेकिन ये मसला हल नहीं हो रहा। मशवरा: बच्चा जब रात को गहरी नींद सो जाए तो सरहाने खड़े होकर निगाहें उसके माथे पर मरकूज करें और पूरी तवज्जो से मुनासिब बुलंद आवाज़ से इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा 11 बार पढ़ लें। आवाज़ इतनी बुलंद न हो कि नींद खराब हो जाए। इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा पढ़ने के बाद बच्चे के सर या माथे पर आहिस्ता से दम कर दें। ये अमल रोज़ाना कम अज़ कम 21 रोज़ किया जाए। आप ये अमल खुद कर सकें तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने जैसे ही ये अमल किया, फिर अल्लाह पाक ने उस अमल की बरकत की वजह से मेरे बेटे को बिल्कुल ठीक कर दिया और अब मैं अपने बेटे को जैसा भी कहती हूँ मेरा बेटा वैसा ही करता है। फिर यही बहन कहने लगी, मेरे जेठ के बेटे की शादी को 4 साल हो गए थे। उस बंदे में एक ही जिद थी कि मुझे औलाद नहीं चाहिए। इसके लिए उसने सब तदबीरें इख्तियार की हुई थीं। उसकी बीवी रोती थी कि मुझे माँ बनने के हक से क्यों महरूम कर दिया है। उस पर कई बार लड़ाई झगड़ा हुआ और वो नाराज़ होकर मैके चली गई। मैंने इसको समझाया कि तुम अल्लाह ताला से मांगो, उससे मत मांगो। मैंने इस आयत मुबारका के पढ़ने का कहा, फिर उसने पढ़ना शुरू किया और 3 माह बाद उसका शौहर इस बात पर राज़ी हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत सी बेटी है। मेरे दोस्तों, इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा इस आयत मुबारका के बहुत ही ज़्यादा बरक़ात और मौजज़ात हैं जो शायद ही वक्त की कमी के बायस बयान किए जा सकते हों। ज़रा गौर तो करें मेरे दोस्तों, ये कुरान मजीद की एक छोटी सी सूरा की एक छोटी सी आयत है। तो फिर अगर हम अपने घरों में पूरे कुरान को रोज़ाना पढ़ने की तरतीब बना लें तो फिर अल्लाह पाक कैसे हमारे दीन और दुनिया दोनों मामलात को हल फरमाएंगे। जब इस छोटी सी आयत के पढ़ने की फजीलत और बरकत इतनी ज़्यादा है तो पूरे कुरान के पढ़ने की बरकत कितनी ज़्यादा होगी।
اللہ پاک ہمیں روزانہ قرآن حکیم پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ سب سے پہلے ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی اسلامک ویڈیوز پہنچتی رہیں۔